بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turuvchi Robbimizga, Ilahimizga, g'iybat qiladigan Zotimizga barcha maqtovlar, barcha don, barcha g'iybatlarimiz O'ng'ig'ina. Ham shahad beraman, Allohdan boshqa loyiqli ravishda g'iybat qilarda hech bir zot yo'q. Mar Alloh o'zigina. Ham shahad beraman, sunnatda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ul Alloh taolaning elchisi, uning suyukli quli, uning payg'ambari. Hamda Allohning salovati, salami bo'lsin payg'ambarimizga. Ham bo'lsin Allohning salovati ham salami payg'ambarimiz oilasina, sahobalarina, ham qiyomat kuni hali ko'rkam ravishda payg'ambarimizga erishuvchilarga. Alloh taolo aytadi o'zining muroyatlarida: "Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatish shayton." Ey iymon keltiruvchi bandalar, ey iymon keltiruvchi bandalar, qachon bu so'zni eshitsak, shu vaqtda bil, bu bizga qog'ila, bu senga qog'ila, bu bizga qog'ila. Ey iymon keltiruvchi bandalar, sen bu so'zlarni eshitganda ko'z oldina keltirib tingla. Mana Alloh taolo senga murojaat etadi. Chunki sen o'zingni aytasan, men musulmon, men iymon keltirgan banda. Shua bilg'ash bu oyat bizga qog'ila. Ey iymon keltiruvchi bandalar, bir shaytonlarning odimlarini iyarmagiz. Umattabi khutuvatish shayton innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar wa lawla fadlullohi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallohu yuzakki man yasha. Akimdakim shaytonlarning odimlarini iyara ekan, shinniqda shayton shoqroq shar'ini, amr etakchilarni fahshalikka, buzuqlikqa, nosharlikqa, gunohga, hammagarda Allohning sizga qarata rahmati ham fozilati bo'lmagan bo'lsa, endi sizning birigizda ish tarilmas edi. Alloh taolo sizni birigizda ish tartmas edi, gunohlardan, shirklardan, buzuq ishlardan, fahishalikdan. Alloh taolo sizni ish tartmas edi. Agar Allohning rahmati ham fozilati sizga tushmagan bo'lsa, shinniqda Alloh taolo kim tili shuni ish tarta. Alloh taolo ikkinchi oyatida aytadi: "Inna shaytona lakum adu." Biligiz, shinniqda shayton sizga ul dushman. Buni bilib turig'iz. Harmini bilik biz. Shayton bizga do'st tugul, u bizga nasihatchi tugul. Shaytirib nasihatchi deb bizning ota-bobamiz, eng zo'r ota-bobamizni Adamni oldadi. Qachon Alloh taolo o'zining quluna Adamni borliqqa keltirib, ona xotinni bergach, Alloh taolo aytdi, jannatda butun narsasining uchun halol. Butun narsani oshsang osha, qo'ya o'tirasing kelsa o'tir, eshik joltasing kelsa jolit. Butun narsa sizning uchun bu jannatda. Lekin mana shu og'ochga yaqin kelmagiz. Andan so'ng shayton kelib vasvasa qila: "Ey Adam, bilasizmi nima uchun Alloh taolo qiydi senga shu og'ochdan oshuvdan? Hatto siz ikkigizda farishtalar bo'lmas uchun, ham mangulikka qolmasin uchun. Shinniqda men senga nasihatchiman. Shinniqda men senga yaxshilik tilayman" deb aytadi shayton. Shayton shaytirib kishiga yaxshilik tilayman. Hammadan oldandi. Oldandi, xur bo'ldi. Jannatdan surildi. Shu shaytonning so'zini iyarib. Hamida Alloh taolo biz o'qon aytdi: "Shinniqda shayton sizga dushman. Fattaxizuhu aduwa." Hammani dushman deb tutug'izdan endi. Dushman deb qarag'iz o shaytonga. Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shinniqda u kishilar shoqira o'zining turkumini. Hatto butunisi birga. Shayton hammaning turkumi, ona yarishimlari butunisida jahannam ahllari bo'lsin uchun. Na shaytonning maqsadi narsa. U tili seni jahannamga kirtirgan, seni jahannam ahli yosirga tili bo'lsindan. Nishi bo'lsa, do'st bo'lsin. Albatta u bizga dushmanning dushmani. Chunki u hamon ushida, hamon tinchlanolmaydi. U o'ylaydi,
Ул уйлый, менә Адәм аркасында мине Аллаһ Тәгалә җәннәттән куып чыгарды. Шуның өчен мин үч итәм, аның балаларын бөтенсенә үзем белән ияртеп алып киреп китәм җәһәннәмгә. Әлбәттә бу аның акылсызлыгыннан. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я юхаллазина аману, иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу риджсун мин амали шайтан." Эй иман китерүче бәндәләр, белегез, чынлыкта хәмер, исерткеч эчемлекләр, отышлы уеннар, путлар, һәм һәйкәлләр һәм уклар, ягъни укларга карап элек мüşрикләр үзләренә юллар сайлаганнар, шайтырып ихтияр кылганнар укларга карап. Алар баша нәҗис шайтан гамәленнән, фәстәнибу, ирак булыгыз шайтаннан, шайтаны гамәленнән ирак булыгыз. Ләаллакум туфлихун, бәлкем сез җиңәрсез. Әгәр дә ирак булса шайтанның эшеннән, шайтанның хәйләсеннән, сез бәхетләрдән булачаксыз. Иннама юриду шайтану ан юqa бәйнәкум ал-адавату вал-багда. Чынлыкта шайтан тели сезнең арагызга дошманлыкны һәм яратмаулыкны кертергә. Менә шайтанның теләкләреннән. Алар шайтан теләми кешелек дөньясы тыныч кына, матур гына яшәсен, юк теләми аны. Ул тели кешеләр арасында булсын һәр вакытта ызгыш, талаш, сугыш, кан түгү. Яни тынычлыкны ул теләми. Ул тели шайтырып үзенең төркемен арттырырга һәм инде шайтырып үч алырга тели, һәм шайтырып үч ала. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла'анахуллаһ", Аллаһ Тәгалә шайтанны ләгънәт кылды, үзенең рәхмәтеннән сөрде. Ва кала латтахизанна мин ибадика насибан мафруда. Һәм шайтан җавап итеп әйтә: Аллаһ Тәгаләгә: "И Раббым, синең кулларыңнан мин бер төркемен үзем белән алып китәчәкмен. Кая? Җәһәннәм утыннан алып киеп китәчәкмен." Шайтырып шайтанның хәлен без аңладык. Ул безгә дуст түгел берничектә. Ул безгә дошман. Ул безгә хәерлек теләми. Шуның өчен дә аның саклану кирәк. Аның ерак булырга кирәк. Аның алдагы сүзләренә ышану кирәк түгел. Һәм Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән безгә шундый күркәм дин биргән. Һәм ул диндә без күребез. Аллаһ Тәгалә күпме юлларны күрсәткән, күпме пәйгамбәрнең сөннәтен күрсәткән шайтаннан саклану өченгә. Ничек сахих хадис килә, ул хадисне Әл-Харис Әл-Аш'ари радиллаһу анһу тапшыра. Шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Мин сезгә әмр итәмен Аллаһны искә төшерүлекне. Әмр итәм Аллаһны искә төшерегез." Һәм Аллаһны искә төшерү аның мисалы җик бер ират кеше һәм аның артыннан аның дошманы куа. Бер кеше артыннан дошман куа, гаскәр куа. Һәм бу кеше шушы гаскәрдән дошманнан кача. Кача, хәтта бер крепскә барып җитә һәм крепскә кирип өлгерә һәм ишекләр бикләнелә һәм крепс эченә сакланып кала, шушы үзенең артыннан куып баручы дошманыннан. Менә Аллаһны искә төшерүнең мисалы шушы. Шайтырып кеше, әгәр дә Аллаһ Тәгаләне искә төшерә торган булса, ул шайтырып үзенең дошманнан, иң зур дошманнан, шайтаннан саклана торган була. Шуңа да пәйгамбәрбез әйтеп бетерә бу хадистә: "Сезнең берегез дә шайтаннан саклана алмас, илля мәгәр Аллаһны искә төшерү белән генә." Шайтырып без әгәр бер генә юл. Шушы дошманнан, шайтаннан ничек син сакланасың? Син дә күрмисең дә. Ничек син аны саклана аласың? Менә ул Аллаһ Тәгалә сакламаса, син берничек тә аннан саклана ала алмыйсың. Һәм шул юлларыннан, саклану юлларыннан, ничек ул Бухари һәм Муслим җинтында килә, ул хадисне Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра. Шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әгәр дә иртә вакытка ирешсәгез, әйтегез шушы сүзләрне: Ла илаһа илляллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир." Кемдә кем шушы сүзне әйтә икән: "Ла илаһа илляллаһ", Аллаһтан башка лаеклы рәвештә гыйбадәт кылырга һичбер зат юк, мар ул үзе генә, аңа тиңдәшлекләр юк. Һәм бөтен мал-мөлкәт, бөтен власть Аллаһ кулында, һәм бөтен мактау, күркәм мактаулар ул Аллаһ өчен генә, Аллаһына лаеклы ул мактауларга һәм Аллаһ Тәгалә һәр эшкә көче җитүче. Кемдә кем әйтә икән моны 100 мәртәбә, 10 кулны азат иткән әҗир савап аласың. Аңа языла 100 әҗир савап. Аннан сызыла 100 гынах.
Һәм көне буена шайтаннан саклык булачак. Шайтан аңа зыян тигезмәс. Үзеңә саклану ясаячак көне буена. Менә көне буена шайтаннан сакланачак. Һәм кыямәт көндә аннан да фазилатлырак, аннан да үстенрәк кеше булмас, илләмәр аннан да күбрәк әйткән кешедән таш. Менә кыямәт көндә агар да кеше әйтә икән, иртәнгә җиткәч 100 мәртәбә لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Зур сүзләр түгел, авыр сүзләр дә түгел, зур эштә эшләргә кирәк түгел, мал мөлкәтеңне дә чыгарырга да кирәк түгел. Шушы сүзне 100 тапкыр айт. 100 гынаһын сызла, 100 әҗр савап өстәлә. Һәм шайтаннан көне буеннан аның зыяннан азат буласың, сакланасың шайтанның зыянынан. Ул тарaf саклый, шикли сине бетте. Шайтан сиңа килә алмый, зыян итә алмый. Һәм 10 кулны азат иткән әҗр савап аласың. 10 кулны азат иткән әҗр савапны аласың. Һәм кыямәт көндә синнән яхшырак кеше булмас. Илләмәгәр агарда синнән аттырып әйтсә, агарда ул кеше ул сүзне 105, 110, 120, 150 иткәндер башка кешеләр. Алар синнән үстенрәк булыр. Баракаллаһу фикум. Бу хадис Бухари һәм Муслим сәнәдендә килә. Шайтан ул синнән арттан калмаячак. Хәтта син Коръән укыган чакта да. Шуңа да шайтан бик каты тырышыр. Әлбәттә беренче булып тырыша шайтан, хәтта син кулыңа Коръәнне алмаска тырыша беренче чиратта. Ул бүтән тырышлыгын шунда куя. Син Коръән укымаска, сиңа сәбәпләр таба, сиңа дөнья мәшәкатьләрен уйлап таптыра, мосын уйлап таптыра, хәтта син Коръәнне кулыңа да ала алмаслык дәрәҗәгә җитәсең. Шуңа шайтырып шайтан алдый. Хәтта ул яктан шайтанны җиңгән очракта да син кулыңа Коръән алып укыганда шайтан синнән калмый, ул һаман сине вәсвәсә кыла, сине бутый, сине шушы Коръәнне дөрес рәвештә укыттырмаска тырыша, хаталар җибәрдергә тырыша. Ярар, хәтта син хатасыз укыйсың икән, тәҗвид белән укыйсың икән, дөрес итеп укыйсың икән, ул син мәгънәсен буташтыра башлый. Мәгънәсен бутап җибәрә. Кирәгенчә аңларга тырыштырма, икенче Аллаһ Тәгалә теләмәгән мәгънә белән аңлатырга тырыштыра. Менә шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәидә каратал Кур'ана", әгәр дә Коръән укысаң, "Фастаиз биллаһи минәш-шайтанир раҗим", таш белән куылып атылган шайтаннан Аллаһ Тәгаләгә сыгын. Аллаһ Тәгаләгә сыгын. Әгәр дә Коръән укыр булсаң. "Иннаху лайса лаху султанун алал-лазина аману ва ала раббихим ятаваккалун". Һәм үзләренең Раббыларына тәвәккәл иткән бәндәләргә һәм иман китергән бәндәләргә шайтанның бер көче дә юк. Шайтан сиңа зыян итмәс. Әгәр дә син иман китерүче булсаң һәм Аллаһка тәвәккәл булсаң, Аллаһка эшләреңне тапшырсаң, шайтан сиңа зыян итмәс. Синең өстеннән була алмас, сиңа вәсвәсә итә алмас. Хәтта иткән вакытта ул шул вакытта китеп барыр. Һәм Аллаһ Тәгалә шайтанны андый кешегә якын да китертмей. Кемнәргә? Иман китерүчеләргә. Һәм иман китерү ул әлбәттә йөрәктә генә калмый. Чөнки без моны күп урыннарда искә төшердек. Иман ул нәрсә? Йөрәк белән ышану. Шуның белән биттеме? Юк. Телең белән әйтү. Ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсен әйтеп башлыйсың. Аннан соң зикрләр әйтәсең, Аллаһны мактыйсың. Шуның белән иман бетәме? Юк. Гамәл белән ныгытасың иманыңны. Чөнки гамәл ул синең ышануыңның яки әйткән сүзеңнең җимешләре, тышкы кыяфәте. Хәтта татар мәкалендә бар. Май чүлмәге тыштан да билгеле шулай бит. Менә чүлмәкләр тизилеп тора. Кайсысында май бар, кайсысында син беләсең тышына карап. Һәм кеше дә шулай беленә. Тышкы кыяфәтенә карап, аның йөрәгендә иманы бармы, юкмы? Сүзне һәрберсе дә әйтә. Ләкин иманның, кешенең иманы ул тышка чыга. Шуңа да шайтанның андый кешегә көче юк. Кем иман китергән һәм Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл иткәннәр, Аллаһ Тәгаләгә
үзләренең эшләрен тапшырганнар. Шуңа да кардәшләрем шундый кешеләрдән булыр. Һәм шайтып кардәшләрем, шайтанның зыяныннан, вәсвәсәсеннән кичләрен, көндезләрен һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләгә сыйнап торган булыйк. Аллаһ Тәгаләгә сыгыныйк. Аллаһ Тәгаләгә сыгынмасак, Аллаһ Тәгаләдән саклау сорамасак, Аллаһ Тәгалә безне сакламаса, кем безне сакласын? Чөнки ул шайтан Аллаһның кулларыннан. Аллаһның кулларыннан. Аллаһның кул астында ул. Аллаһның кул астында. Тели икән җибәрә, тели икән тотып кала, тели икән саклый. Һәм шушы шайтанның вәсвәсеннән саклану йөзеннән хәтта йокларга ятканда да, иртән торганда без зикрләрне әйттек. Һәм көне буе син зикрләр әйтәсең. Менә йокларга вакытың җитте. Һәм йоклаганда, әлбәттә, бирәк тә караңгы төшкәч, шайтаннар җир өстенә бик тарала. Һәм кеше йоклаганда, Аллаһны искә төшермәгән вакытта, кеше бик тә тырыша аңа зыян ясарга. Һәм безнең шариатыбыз да бу мәсьәләдә читтә калмады. Күрсәтте юлларын шайтаннан, алдан ук сакланып, тыныч кына йоклап, шайтанның вәсвәсенә, зыянына тигезмичә матур итеп йокларга һәм аның зыяннан сакланырга Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи юлларны күрсәтте. Һәм шулардан ул сахих хадистә, дөрес хадистә килә, мәшһүр хадистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи әйтте: кем Бакара сүрәсенең соңгы 2 аятын укый торган булса, бу төнне укый торган булса, инде аңа җитә ди. Аңа җитә. Шушы төн җиткәч, төнне Бакара сүрәсенең 2 аятын укый торган булса, инде аңа җитә ди. Шайтанның бүтән зыяныннан җитә. Шайтанның бүтән хәйләсеннән җитә. Шайтанның бүтән нашар дусларыннан да җитә. Шуның өчен моны истән чыгармыйк. Һәм шулай Имам Бухари радиллаһу анһу әсәр китерә үзенең сахих сүннәт җыентыгында Абу Хурайрадан радиллаһу анһу. Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә: Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям миңа никадәрдер садаканы сакларга әмер итте. Бу садака Рамазан айында җыелган фитри садакалары. Менә шуны сакла дип Пәйгамбәрбез миңа әмер итте. Һәм Абу Хурайра саклаган вакытта шушы ризыкны бер кеше килә. Һәм ризыкка кул белән үрелә. Абу Хурайра радиллаһу анһу аны тотып ала. Һәм әйтә: "Мин сине һәр Пәйгамбәргә илтәм." Һәм бу кеше ялбарып сорый: Абу Хурайра, бер Мөхәммәдкә алып барма инде, җибәр мине, мин бит факир, минем аш балаларым бар, хатыннарым аш. Аннан Абу Хурайра җибәрә. Йомшак йөрәкле. Абу Хурайра аны җибәрә. Һәм икенче көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ул кире кайтачак." Чөнки Абу Хурайра радиллаһу анһу хәбәр бирә: "Менә шулай булды" дип. Һәм Абу Хурайра радиллаһу анһу икенче көнне дә шушы садаканы сакларга дип кала. Тагы кеше килә. Һәм Абу Хурайра аны эләктерә, тагы тота. Ул инде тагы ялвара башлый: "Мин факир, мискин, мин бит балаларым аш минем." Һәм Абу Хурайра аны тагы җибәрә. Аннан Пәйгамбәрбезгә хәбәр бирә. Пәйгамбәрбез тагы киләчәк, һәм ул мискин түгел, факир түгел. Һәм Абу Хурайра радиллаһу анһу икенче көнне дә шушы садаканы сакларга дип кала. Һәм бу кешене тагы эләктерә, тагы тота. Һәм инде ныклы ният белән әйтә: "Булды, мин сине җибәрмим. Сине 3нче мәртәбә килдең хәзер шундый гузурларың белән." Һәм аннан бу кеше әйтә: Абу Хурайра, җибәр мине. Мин сиңа шундай бер өйрәтәм. Агар да йоклар алдыннан син аны укысаң, сиңа Аллаһ ягыннан саклаулык җитә. Аллаһ ягыннан сиңа саклык җитә. Һәм шайтан сиңа якын да килмәячәк. Менә шушы әйберне өйрәтимме?
Аннан соң Абу Хурайра әйтә, "Әне гыйлемне беләсе килә." Әйе, нәрсә ул ди? Аннан соң әйтә, ул Аятул Курси. Икенче көнне Абу Хурайра радиаллаху анху сөйли булган хәлне Пәйгамбәребезгә. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям аны раслый әйтә. Һәр вакытта ялганлый торган, алдаша торган, менә хәзер син дөрес әйтте. Инде һәр вакытта ялганлый торган шайтан, менә син хәзер дөрес әйтте ди. Шунлыкта ул шайтан булды дип әйтте Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям. Әлбәттә бу кыйсса берничә төрле риwayat белән килә, берничә төрле мәгънә белән килә. Без инде кыскасы белән шулай хәбәр бирдек сезгә. Шайтыр бу хадистан без үзебезгә файда алабыз. Кемдә кем йоклар алдыннан Аятул Курси укый икән, аңа шайтан якын да килә алмый. Аны шайтан бутый алмый, якын килә алмый. Аллаһ ягыннан саклык җитә. Аллаһ ягыннан саклаулык җитә. Инде бу шайтан якын да килә алмый. Шулай ук безнең сахих хадисләрдә киләнчек Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям йокларга ятканда Фалах һәм Нас сүрәләрен, Кул-Халлах сүрәсен укып, үзен бөтен тәнен сөртә иде. Сәбәпләр кыла иде. Шайтан аңа зыян тигезмәүлектән. Менә булар бөтенсе дә шаригать безгә күрсәтте шайтаннан саклану юлларына. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve'l-âkibatu lil-muttaqin. Ve'l-'udvanu illâ alel-zâlimin. Ve sallallahu ala nebiyyin Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Şayet agar da yokluklar aldığından Allah'ın iske düşürürken Bakara suresinin soңгы ahırgı ayetlerini okuyurken Ayetul Kursi'ni okuyurken Kul-Huvallah, Felak, Nas surelerini okuyurken indi ol yoklara kiri aldığından özünü saklap koydu. Aldan saklap koydu. Аңа шайтан зыян итмәс. Аңа шайтан килә алмас. Һәм ул саташмаячак та. Һәм ул кирәкмәгән, ярамаган куркыныч төшләр дә күрмәячәк. Һәм ул зыян булмас шайтаннан. Һәм ничек Бухари һәм Муслим җыентыгында килә бу хадисне Абу Хурайра тапшыра. Кеше йоклаган вакытта, Пәйгамбәр әйтә, кеше йоклаган вакытта шайтан кеше өстенә 3 тиен тийни. Һәм агар да ул кеше йокыдан уянып, иң беренче булып Аллаһны искә төшерә торган булса, аның бер тиене чишелеп китә. Һәм агар да ул тахарат алса, аның икенче тиене чишелеп китә. Һәм агар да тахарат алып, 2 рәкать намаз да укыса, инде аның 3нче тиен дә чишелеп китә, һәм инде ул үзен көне буена көчле тотачак, һәм инде шайтанның тиеннәреннән кутылачак. Әйе, кардәшләрем, моны безгә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр бирде. Бу хадис Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Әйе, син моны сизмисең. Кеше йоклаганда Аллаһны искә төшермичә йоклый. Шайтан аның кырына килеп 3 тиен тийни. Әйе, син сизмисең, әлбәттә, син күрмисең дә, белмисең дә. Ләкин Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям моны үзеннән уйлап тапмады. Аллаһ Тәгалә җиткерде Пәйгамбәребезгә. Менә шайтан шундый эшләр эшли сез йоклаганда дип. Һәм аның тиеннәрен шишә торган эшләрен дә күрсәтте. Һәм ул Аллаһны искә төшерү. Әлхәмдүлиллаһи ләзî әхьяна бәъдә матана ва иләйһин нушур. Башы мактаулар. Ул Аллаһ Тәгалә безне терелтте, вафат булганнан соң, үлгәннән соң. Чөнки йокы ул бәләкәй үлем. Чөнки йокы ул бәләкәй үлем. Син мактау әйтәсең Аллаһка. Мен йокларга яттым, һәм уяндым, машалла. Аллаһ Тәгалә миңа табыр көн бирде яшәргә. Табыр көн бирде. Изгелекләр кылырга, гынаһлардан тыелырга һәм мактыйсың Аллаһны. Әлхәмдүлиллаһ. Мине Аллаһ үтергәннән соң кире мин терелдем бит. Кире уяндым бит. Күзләрем ачылды, сәламәттән, әлхәмдүлиллаһ. Һәм без аңа әйләнеп кайтачакбыз. Ойлайбыз нушур. Һәм һәр вакытта искә төшерәсең.
Ва илайһин нушур. Кыямат көнне мин Аллаһка әйләнеп кайтам. Һәм син моны кайчан әйтәсең? Иртән әйтәсең. Син кайчан иртән зикрне әйтәсең? Беренче бу Аллаһны искә төшерәсең. Һәм үзенең өстеңә бәйләп куйган бер төйнеш ясың. Һәм бу зикрне әйткәндә мәгънәсен аңлап әйтәсең. Һәм ва илайһин нушур. Аллаһка әйләнеп кайтам. Ягъни бу көн мин иртән уяндым. Көн узыннан мин гынах кылмыйм. Чөнки мин беләм Аллаһка әйләнеп кайтам. Чөнки беләм кыямат көне булачак. Чөнки мин беләм кайта торган урыным Аллаһ. Чөнки мин беләм Аллаһ белән очрашакмын. Ничек мин гынах кыла алам? Иртәннән үзеңә сүзләр куясың. Иртәннән үзеңә ныгытып ниятләнәсең. Юк, Аллаһка каршы бара алмыйм. Чөнки мин Аллаһка кайтам бит. Менә пәйгамбәребездә килгән сөннәтнең зикрләрнең файдалары. Һәм шулай тагы Бухари һәм Муслим җиңтында килә. Бу хадис Ибн Масуд радиллаһу анһу тапшыра. Пәйгамбәребезгә искә төшерелә бер кеше хакында. Ул ират кеше йокларга ята һәм иртән торгашына уяна. Ягъни йоклап калган намазларны. Анасы Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Бу ират кешенең колагына шайтан баул итте. Баул итте аны үзенә. Хаҗатын үтәде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Аның колагына сиде шайтан. Кардашлар, менә карасыздар бер хадистә килә. Бухари һәм Муслим җиңтында килә. Бу хадисне Бу Катада радиллаһу анһу тапшыра. Чынлыкта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Яхшы төш ул Аллаһ Тәгаләдән. Әмма төшләнү ул шайтаннан. Һәм әгәр дә кеше йоклаган вакытта үзенә охшамаган әйберне күрә икән, охшамаган төшләрне күрә икән, шайтаннан Аллаһ Тәгаләгә сыйынсын. Һәм икенче якка әйләнеп ятсын, һәм сул ягына төкерсен. Һәм Аллаһ Тәгалә шайтанның зыянынан, һәм бу төшнең начарлыгыннан Аллаһ Тәгалә аны саклаячак. Икенче рәвәттә килә, 2 рәкать намаз укысын. Менә карагыз, ничек шариатыбыз өйрәтә безгә шундый зыяннардан сакланырга. Һәм бу хадистә без күрәбез. Кеше йоклаганда начар төшләрдә күрүше мөмкин. Шундый төшләр хәтта кеше саташа. Ямсыз тавышлар әйтеп кычкырырга да мөмкин. Хәтта кайр вакытта шайтан аны буган чакларда була. Шайтан аның өстенә менгән чакларда була. Һәм начар төшләр күрә, куркып китә, тирләп чыга, уянып китеп, акырып уянып китә. Менә шуннан ничек сакланырга? Әгәр шундый хәлдә әгәр дә кеше очраса, менә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә юлын күрсәтте. Беренче Аллаһны искә төшерсен, аңа сыгынсын. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйтсен. Аузу биллаһи дип әйтсен. Һәм икенче якка әйләнеп ятсын. Һәм сул ягына төкерсен. Менә бу инде Пәйгамбәребезнең күрсәтмәсе шайтаннан саклануга. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, алган хадисләрдән, алган гыйлемнән Аллаһ Тәгалә безгә файда бирсен, һәм аны гамәлдә кулланырга Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм бирсен, тақвалык бирсен, иман бирсен, йөрәкләребезне аны юлында, аны диндә ныгытсын. Һәм инде сорыйбыз Аллаһ Тәгаләдән безнең кимчелекләребезне, гынаһларыбызны Аллаһ Тәгалә бер гафу кылсын. Безнең дуаларыбызга мохтаҗ булып ятучы кабердә мусламан кардәшләребезнең кимчелекләрен, гынаһларын гафу кылсын. Аларның каберләрен иркен кылсын. Кабер газапларынан Аллаһ Тәгалә аларны сакласын. Һәм җәннәттә очрашырга Аллаһ Тәгалә безгә, бергә очрашырга Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غفرانك ربنا وإليك المصير وأقم الصلاة.